दसन गल्लां अणमुलियां, सहजे नाल हिलियां गुलाबी बुलियां, साईं नूं दसन गल्लां अणमुलियां, सच नूं लगे ना हुण लेस साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी। वीरां नाल वीर भी प्यार करनगे, दोष तो बगैर नाने हथे मरनगे, दोष तो बगैर नाने हथे मरनगे, जबरों हटाउणा ए नरेश साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी। खालस होवे जो पहरेदार कौम दा, चाहिदा सिपाही जिम्मेवार कौम दा, हस के निभाउणी ऐ वरेस साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी। साईं दा गुरां ने परम निवार के, रोड़ दिता कुजियां नूं लत मार के, रोड़ दिता कुजियां नूं लत मार के, जोगियां दे संग रहू हमेश साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी, दोहां चों बनाउणा तीजा पेस साईं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक, धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी संगत जी, गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरु प्यारिओ, आप सारे जानते हो खालसा साजना दिवस के संबंध विच समूह नगर ने कह लो कि पूरे वर्ल्ड दे विच ही विसाखी का दिहाड़ा मनाया जा रहा है। देशों विदेशों दे विच कैनेडा अमरीका वर्गे देशों दे विच भी पंजाबियां ने सिखां ने विसाखी के दिहाड़े नूं बड़े उत्साह दे नाल मनाउणा कीता है। सो अपने नगर फतेहगढ़ की समूह संगत के सहयोग नाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग सदका आप सारे विसाखी के दिहाड़े ते एकत्र होए हो। सो जो बच्चों ने कविता गाई है, सब तो पहला तो आप सारिया संगतां नूं विसाखी दियां वल्लों मेजर गतका अखाड़ा के बच्चे अते मेजर साहब समूह परिवार वल्लों लख लख विसाखी दियां वधाइयां। सो आप सारे जानते हो जिस तरह अपने नगर दे विच मेजर दे बेड़े अंदर मेजर गतका अखाड़ा बरकरार चल रहा है। सो कोशिश है दास दी के बच्चों नूं जिन्ना क ज्ञान सतगुरु जी ने दास नूं बख्शिया है, क्योंकि मैं बहुता कोई ज्ञानी नहीं विद्वान नहीं हाँ, पर जिन्नी क सतगुरु महाराज जी ने सोझी बख्शी है अपने वड्डे वडेरियां तो जिन्ना कुछ सिक्ख्या है प्राप्त किया है वो गुण अगे साडी नवीं जनरेशन नूं दिता जावे। क्योंकि ये गुरु नानक दी आपां हर बार गल करदे हाँ, गुरु नानक दी ये फलवाड़ी है, गुरु नानक पातशाह जी का ये बगीचा है, बाग है। तो इस बाग नूं इस बगीचे नूं 9 पातशाहियां ने जिहड़ा पानी दिता है, सिद्धांतां दा सिद्धांती रूप पानी दिता है, ज्ञान रूपी पानी दिता है, सेवा सिमरन दे नाल इस नूं सजदा कीता है। सो समा आया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जियां दा, धन सतगुरु साहिबे कमाल पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पटने तो जन्म लै करके श्री कीरतपुर साहब पलतालपुरी हुंदे होए इत्थों डेरा ला के सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की अगवाई विच जदों श्री आनंदपुर साहब पहुँचते हैं तो धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी नूं बरसाती हाथी ते होर वस्तुआवां जिहड़ियां ने वो भेटां आउंदियां हन असाम तो। हुण जिहड़े पहाड़ी राजे सन हुकूमत सी उन्हां नूं ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया।
क्योंकि उस समय छूआ छात ऊच नीच जात पात का भेदभाव बहुत ज़्यादा सी। सो उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये जिहड़ा तेग बहादुर का पुत्र है गोबिंद राय ते जां गुरु तेग बहादुर जिहड़े सिखां दे गुरु हन, ये बड़ी शानो शौकत नाल रहिंदे आ ते साडे राज दे विच साडे तो बगैर ये शानो शौकत कोई होर माने ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अभिमानी सीगे, जात अभिमानी राजे सन। पहाड़ी राजिਆਂ ने सुनेहा भेजिया गोबिंद राय नूं कि ये तुहाडा जिहड़ा हैगा आ जलूस आ लाहो लक्षरा ये असीं नहीं चलन देवांगे, क्योंकि साडे राज दे विच असीं ही हाथी दी सवारी कर सकदे हां, असीं ही घोड़ सवारी कर सकदे हां, असीं ही सीस ते ताज सजा सकदे हां। नीवीआं जातां वालिआं नूं दबे और कुचले लोकां नूं असीं ये बराबरता ही नहीं बख्शांगे। पर मेरे सतगुरु कलंगियां वाले धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जियां ने किरपा कीती। सतगुरु कहंदे तुसीं की गल करदे हो, ते साडा तां संदेश ये है, इन गरीब सिखण को दऊं पातशाही इन्हीं को मैं सरदार बनाऊं। सतगुरु कहंदे गरीब सिखां नूं मैं पातशाहियां बख्शूंगा, गरीब सिखां दे सीस ते मैं ताज सजावांगा, गरीब सिखां नूं घोड़े दी काठी ते बिठावांगा, गरीब सिखां नूं मैं शस्त्रधारी बनावांगा, गरीब लोकां नूं जिन्हां नूं तुसीं नीवीआं जातां दे दसदे हो, नीवीआं कुल्लां दे दसदे हो, जिन्हां नूं तुसीं दबे और कुचले लोक दसदे हो, उन्हां नूं उन्हां दे सीसां ते असीं ताज सजा देवांगे। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहण लगे साडा स्नेहा दे दो, उन्हां नूं साडा स्नेहा दे दो, असीं ऐसे पंथ दी सिरजना करांगे। तां सतगुरु जी ने उडीक कीती ते स्नेहा दिता कि आउण वाली विसाखी नूं 1699 की विसाखी जद आई, सतगुरु सच्चे पातशाह जियां ने इकट्ठ किया श्री केसगढ़ साहब की धरती ते, श्री आनंदपुर साहब की धरती ते 80,000 के इकट्ठ विचों जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जियां ने नंगी शमशीर फड़ के उच्ची आवाज़ दी कि सानू सीस की जरूरत है, सीस की लोड़ है, साडी शमशीर रत दी खून दी प्यासी है, कोई मर्द दलेर उठे। तो सब तो पहला भाई दया राम जी उठे, उस तो दूजे नंबर ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कौतक रचा के फिर आवाज़ दी। फिर दूजे नंबर ते भाई धर्म सिंह जी उठे, भाई धर्म राय जी उठे, अमृत छक के सच्चे पातशाह जी का खंडे बाटे की पौल लैके धर्म सिंह सजे। तीजे नंबर ते भाई इस तरह लड़ीवार भाई हिम्मत सिंह जी आए, चौथे नंबर ते भाई मोहकम सिंह जी आए, पंजवें नंबर ते भाई साहब सिंह जी आए। सो सच्चे पातशाह जियां ने पंजवें सिंह नूं भाई साहब सिंह का खिताब दिता ते साहब अपने आप तो उच्चे अहुदे दा बंदे नूं कहा जांदा। जिस तरह कोई नॉर्मली बंदा है पिंड का पंच सरपंच बन जाता है, असी उस बंदे के पिछे फिर साहब लाउण लग जाते हैं। कोई अफसरशाही दे विच जांदा है, जदों उहदे ते सरकारी फीती लग जाती है, सतार लग जाता, असी उस नॉर्मल बंदे नूं ही उहदे नाम दे नाल पिछे साहब लाउण लग जाते हैं। सच्चे पातशाह जी ने आप दे गरीब सिखा नूं साहिब कहा। फिर सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह महाराज जी ने यह संदेश दिता, तुसीं की गल करदे हो, असीं इन्हां लोकां नूं जिउण दा ढंग दसांगे, इन्हां लोकां नूं जिउण दा वल दसांगे, असीं इन्हां नूं चिड़ी वर्गे जिहड़े लोकां दे दिल ने, कमजोरे दिल ने, बुजदल दिल ने, जिहड़े गिद्दड़ां वांग लोक लोक के रहिंदे ने, असीं इन्हां नूं शेर बना देवांगे। सो उस समय दी वारता आप संगतां दे सामने मेजर गतका अखाड़े दा जथा इउं पेश करदा है। लोटा ढंग जिउण दा दसांगे डरपोकां नूं, खून पींदियां नहीं रहण देना जोकां नूं, रहण देना नहीं गुलामी विच लोकां नूं, असां सोच दिलों सोच के विचारी है नवीं, नवें युग विच कर रही उसारी है नवीं, नवें युग विच कर रही उसारी है नवीं। क्यों तोड़े कोई अध खिड़े फुੱਲ ਨੂੰ, लाल विकदे क्यों कौडियां दे मुੱਲ ਨੂੰ, ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਕਿਤੇ ਆਖਦੇ ਆ ਕੁੱਲ ਨੂੰ,
ਅਸਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਲੋਕ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੀਣਗੇ। ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਸੀਣਗੇ, ਅਸਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਜੋ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐ ਨਵੀਂ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਐ ਨਵੀਂ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਐ ਨਵੀਂ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਸੋਝੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਲੁੱਟ ਖਾਣੇ ਵਗ ਨੂੰ। ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਛੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗੀਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮौज ਮਸਤੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ? 3 ਮਹਿਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 52 ਹੁਕਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 52 ਹੁਕਮ। ਜੇ 52 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ
ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਦਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਘਸਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਗਾਹ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਕਿਸੇ ਢੌਂਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਐਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ ਸੰਗਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸੰਗਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸੰਗਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਧੂ ਕਦੇ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਧੂ ਕਦੇ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੋੜ ਦਾ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਜੀ।
ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਫਲ ਲਾਵਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਗਾਵਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਗਾਵਦੇ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਲਕਾਈ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦਿੰਦੇ ਠਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਨੀਵਾ ਹੋ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਲੋੜਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਨਾ ਭੇਦ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਨਾ ਭੇਦ ਜਾਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੈਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 ਤੋਂ 15, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਫਰੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਮੈਕ ਨਸ਼ਾ ਫਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਕੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ 12ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾਨਕੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ 20 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਸ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪਰਿਆਰੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਿਓ ਹਰ ਗੱਡੀਓ ਮਰਦੇ ਅਗੋਂ ਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਹਰ ਗੱਡੀਓ ਮਰਦੇ ਅਗੋਂ ਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਹਰ ਗੱਡੀਓ ਮਰਦੇ ਅਗੋਂ ਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਹਰ ਗੱਡੀਓ ਮਰਦੇ ਅਗੋਂ ਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਗਏ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਆਏ ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕੇਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕੇਲਾ ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕੇਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕੇਲਾ ਪਰ ਗੱਟਿਓ ਮਰਦੀ ਅਗੰਮੜਾ ਬਾਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਉਹ ਪਰ ਗੱਟਿਓ ਮਰਦੀ ਅਗੰਮੜਾ ਬਾਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਕਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 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 ਸਿੰਘ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਕਰੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਪੜ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਜਨਮ ਸੁਗੇਲਾ ਜਨਮ ਸੁਗੇਲਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਪੜ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਜਨਮ ਸੁਗੇਲਾ ਜਨਮ ਸੁਗੇਲਾ ਪਰ ਗੱਡੀਓ ਮਰਦੀ ਅਗੰਮੜਾ ਬਾਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਪਰ ਗੱਡੀਓ ਮਰਦੀ ਅਗੰਮੜਾ ਬਾਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪਹੋਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਵਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਪਕਾਰੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਬਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ
ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਦਸ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰੋਂ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨਾਇਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਚੈ ਜੀਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰਾਧੇ ਮੋਢੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਪਟਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੌਕਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਗੜ੍ਹਦੀ ਠੇਰੀ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਅਬ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨਵਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੂਬ ਕਮਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਵਨ, ਸੋਭਾ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਸਭ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਿੰਘੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਓਟੇ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਵਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਦੇ ਮਹਾਬਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਐ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੇਸ ਗੱਦੀ ਠੇਰੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਪੜਾ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 11:15 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਾ ਖਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਵ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸ਼ਿਵਦਿਆਲੇ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨੇ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਪਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਨਊ ਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚਮਲਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾਇਆ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜੜਾਂ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਸਦਾ ਵਗਤਾ ਫਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵੋ। ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜ਼ਲਾਤ ਕਾਜ਼ੀ ਆਇਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਧਰਨ ਨਾਲ ਸੀਸ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥਣ ਨੇ ਅਰਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੀ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ। 5 ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਲ ਬਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਤ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਵਾਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ,
ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੈਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਇਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ। लैके जैता जद आनंदपुर पुटिया सी सीस लैके जैता जद आनंदपुर खोल के कहानी बयान करदा दाता आया हा निमाणा दास तेरे दर दा दाता आया हा निमाणा दास तेरे दर दा दाता आया हा। छाती नाल लागे बोले जंदे नूं गोबिंद राय, छाती नाल लागे बोले जंदे नूं गोबिंद राय। हंजू ना तू केर सोण रंग रेटिया कीता कम तैं दस गुरु दे बेटिया कीता कम तैं बहादुरी दा गुरु बेटिया कीता कम तैं। पुटिया सी सीस लेके जैता जन आनंदपुर पुटिया सी सीस लेके जैता जन आनंदपुर खोल के कहानी बयान करदा दाता आया हा निमाणा दास तेरे दर दा दाता आया हा निमाणा दास तेरे घर दा दाता आया हा। छाती नाल लागे बोले जंदे नूं गोबिंद राय, छाती नाल लागे बोले जंदे नूं गोबिंद राय। हंजू ना तू केर सोने रंग रेटिया कीता कम तैं बहादुरी दा सुन बेटिया कीता कम तैं बहादुरी दा गुरु बेटिया कीता कम तैं। सुनाई भाई जता जी ने क्षमा तो पतंगिया ने अपे वारे ने नौ में गुरु जी दे सिंगा कष्ट सहारे ने नौ में गुरु जी दे सिंगा कष्ट सहारे ने। ओ एक गल दसी मैनू सुन मेरे लाडलिया, ओ एक गल दसी मैनू सोने मेरे लाडलिया, एक गल दसी मैनू सोने मेरे लाडलिया। जिस वेले सीस पिता दिल्ली वारिया किसे सिख ने हो पापी ताई ना वगारिया, किसे सिख ने हो पापी ताई ना वगारिया, किसे सिख ने। कोई नहीं बोले आजा कहर होया दिल्ली विच हो
ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਨਤਾ ਤਮਾਮ ਖੜੀ ਸੀ ਲਾੜੇ ਬਣ ਦੂਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਵਰੀ ਸੀ ਲਾੜੇ ਬਣ ਦੂਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਵਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਤੇਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰ ਕਰਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਗ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, एक एक को धर लूंगा, शमशीर के आगे रख दूंगा दिलो, सीना चीर के आगे। पहला दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। भाई जैता जी हुण ऐसे पंथ की सिरजना कर देनी है जिहदी बोली बखरी होवेगी, जिहदी नुहार बखरी होवेगी, जिहदी पोशाक बखरी होवेगी। आओ लखां दे इकट्ठ दे विच खड़ा पछाणिया जावेगा कि आओ गुरु दा ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਜੀ ਤਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰ, पूजन देवी देवते रल के सब नर नार। कहते जो सिखी पंथ चला गए गुरु नानक निरंकार। कहते भुलना जान असूल ए रल दूजा दे विचकार। हुण साजिए अणखी खालसा एक करिए फौज तैयार। जो घरों गुलामी ला दवे भी अमृत खंडे धार। जो पूजे एक अकाल नूं ओ सच दा करे प्रचार। कहता हुण ऐसे पंथ दी असां ने सिरजना करनी है जेड़े एक अकाल नूं पूजणगे और एक परमात्मा नूं पूजणगे। सतगुरु साहिब महाराज तू के तेग म्यान दे विचों सतगुरु साहिब महाराज जिवें नवें पंथ सिरजना कर लगे हन ओ संगलां ढाडी जता गा के हे
ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ। ਹੋ ਵਿਗੜੀ ਜੋ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਵਿਗੜੀ ਜੋ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਹੋ ਕੜਕ ਕੇ ਹਾਥ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਕੜਕ ਕੇ ਹਾਥ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਡੁੱਬੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਦੀ ਮਝਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਏ। ਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਝਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਧਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋਸ਼ ਔਰ ਹੋਸ਼, ਬਾਣੀ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਠੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਟਾਵਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਠੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਆ, ਦੂਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਗੁਪਤ ਰਚਨਾ ਰਚਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਆਬੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਰਾਣੀ। ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਬੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜਾਏ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣਨ ਕਿ ਜੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿਕੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਵਲ ਤਰਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕ ਟਕੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸਰਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਕੇ ਤੰਬੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਲਮਲ ਝਲਮਲ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਕਲਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਗ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਨਿਰਾਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੌਣਕ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਤਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਆ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, 1 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੂ ਤੇ ਪਕੜਿਆ, ਬਾਹ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲੰਦਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਪਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ काम हमारा तोलू तकड़ी नंगी कंद न कबू पकड़ी, चिड़ी उड़े ते मैं डर जाऊं, फिर मर्दों से कैसे लड़ पाऊं। सतगुरु साहिब महाराज कहने लगे अजे भी समय ओ दिया रमा मुड़ जा, जे तेग चल गई सी धर दे नालों वख हो जाना है। गुरु प्यारो भाई दया राम सतगुरु साहिब महाराज नूं जिवें बोल के कुछ कह रहा है, ओ समझ लैनो ढाडी जत्था गा के इउं कलगीधर दे सामने यो कहा सुना के ओ इस तेग दा वारिदा मन जाओ गलेरा, देश कौम दे वास्ते सिर हाजर मेरा
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ओ मेरा मुझ में किस नहीं जो है सो तेरा ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ओ दर तेरे ते आ गया बन के फरियादी दर तेरे ते आ गया बन के फरियादी ਹੋ ਮੌਤ ਹਲਾੜੀ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਦੀ ओ लाड़ी मौत विहालवा सिर बन के सेरा ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ओ देश कौम दे वास्ते ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਏ, ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਪਏ ਤੁਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਅਗਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਬਹਿ ਤੁਰੇ ਐ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਉੱਠੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਡਿੜਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਉੱਠੋ, ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਖਲੋ ਗਏ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਅੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਚੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਕੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਮ ਚੰਦ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਤੋਂ ਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਏ। ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਵੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸੰਦੋ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰਕੇ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, 5 ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਟਕਾਏ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, 1 ਵਿਸਾਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਠਾਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਰਦ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਦਿਆ ਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਚੂਲੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 15 ਵਾਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਵਾਈਏ। 5 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 75 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਆਰਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮਚੰਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ 5 ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਸਜਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੜੇ ਰੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਓ ਸਿੰਘੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝੁਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦੋ, ਦਿਆ ਸਿੰਘ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਗਵਾ ਲੈ ਲੋ, ਬਈ ਕੀਤੇ ਕੌਣ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ
तुसा अमृत बदले 5 शीस दिते, मैं सरबंस कुर्बान करा दियागा। सतगुरु साहिब महाराज दया सिंह ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਤੇ ਮੂਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਦੇ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਧਰ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਗਏ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਈਏ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਹੋਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੀਸਦਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਪਾ ਪਿਆ ਬਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਮੁਫਤ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸੀਸ ਦੇ ਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਲੈ ਲੋ, ਕਰਾਂ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਦਲੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਵੰਸ ਲਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰੜ ਸਵਾਲਕ ਸ਼ੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਵਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਣਜ਼ਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਲਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਵਣਜ਼ਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਲਾ ਜਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਪੜਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਦਾ ਗਾ ਕੇ ਇਉਂ ਦਾਦਾ ਬਾਈ ਇਕਰਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਮੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਕਰਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਕਰਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੰਘੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੇ ਪੰਜ ਸਿਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਲਟਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਿਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਟਾਵਾਂਗਾ।
पिता दा दे के मैं एक पहली किस्त उतारी है तवारीख गेंद दी खून नाल लिख हथी आप शगारी है तवारीख गेंद दी खून नाल लिख हथी आप लिखाई है ओ जुर्मा दा चक्कर झुलेगा नस के बनाए डुलेगा दा चक्कर झुलेगा ना सिदक मेरा है डुलेगा मैं गड़ा मेरा पंथ बसे मैं हरदम हो जावांगा तुझी वारे बज तेरे इस बदले मैं सब परिवार लटावांगा तुसी बाहर पंड सिर इस बदले मैं सब परिवार लुटावांगा मैं सब परिवार लुटावांगा ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਘੋਲ ਲੱਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਤ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਦੀ ਚਲਮ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਾ ਹਾਰਦਾ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਨਾਮ ਵੰਡ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀ ਮੇਲ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਪਾਈ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਸ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦਿਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਆਪ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬਾਟੀ ਦਾਤ ਵਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ।